हेलो फ्रेंड्स, ओनली पेडागो चैनल को तुम मान को स्वागत। फ्रेंड्स, आम पूर्व क्लास रे आमे FC1 रो तार जो लक्ष्य पढ़िथिले एम्स FC1 जो लक्ष्य गुडी को पढ़िथिले कोन से लक्ष्य गुडी का हमर थिला ना से लक्ष्य गुडी का हमर जो थिला संकीर्ण एवं व्यापक। ए जो संकीर्ण और व्यापक थिला से गुडी को विषय रे आमे भलो भाबरे बुझिचे। आज हम पढ़िबा जो एक लक्ष्य तारा गोटे अछि पार्ट गोटे व्यक्तिक और सामाजिक माने व्यक्ति दृष्टि किपरि एवं समाज दृष्टि किपरि होची एजुकेशन रो एम गुडी से गुडी को हमें पढ़िया पूर्व मोर छोट क्वेश्चन थिला। क्वेश्चन टा होची एया जे आमे जो संकीर्ण और व्यापक लक्ष्य पढ़िले बहिरे जति पॉइंट अछि बहिरे संकीर्ण रो 6टी खंडे अछि एवं व्यापक रो 10टी खंडे अछि एति खंडे अछि किंतु ता बाद ता व्यतीत एमिति आउ कोन लक्ष्य अछि जोटा कि संकीर्ण एवं व्यापक रे जाई परिबो माने संकीर्ण रे होइते जाई पारे होइते व्यापक रे जाई पारे एमिति अन्य कोन कोन अछि एमिति आउ किछि लक्ष्य अछि जोटा कि संकीर्ण रे जीवो किंबा व्यापक रे जीवो जदि सेमिति किछि आउ थोर लक्ष्य तमे होची जानिछ अछि बहुत सारा ताले कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबरे जणैबो। तो आज क्लास को हम आरंभ करिबा। आज क्लास रे हम पढ़िबा कोन ना शिक्षार लक्ष्य व्यक्तिक और सामाजिक। शिक्षार लक्ष्य व्यक्तिक और सामाजिक माने व्यक्ति दृष्टि रु कोन समाज दृष्टि रु कोन ए जो व्यक्तिक और सामाजिक पढ़िबा पूर्वरु हमकु प्रकृत रे यार होची दीटा आधार पढ़िबा पड़िबो गोटे आदर्शवादी आ गोटे वास्तववादी। आदर्शवादी आधार और वास्तववादी आधार ताकू प्रथमे कोन जानिबा पड़िबो मते प्रथमे कुह जो आदर्शवादी आधार आधार माने कोन आधार माने गोटे टाइप रो चिंताधारा जो आदर्शवादी आधार और वास्तववादी आधार ए दीटा ना नु तमे कोन जानुछ ए दीटा ना तुम कोन प्रकृत रे भितर ए दीटा ना रे तुम कोन बुझुछ सेटा प्रथमे देखो मु तुम कहूची आदर्श वास्तव मु जनक आदर्श रे अनुप्राणित हेली रामचंद्र को आदर्श रे मु अनुप्राणित हेली किंबा सुभाष चंद्र बोस को आदर्श रे मु अनुप्राणित हेली। आदर्श माने गोटे माने पुरुणा गोटे चिंताधारा पुरुणा कहम तो चिंताधारा माने जोटा एग्जिस्ट करूछ से चिंताधारा माने ओल्ड चिंताधारा कि सही बडा होचे माने कोन कहलो चिंताधारा आदर्श मार्ग सेही जो जिंसटा होचे सेटा होचे आदर्श आदर्शवादी आधार माने जो जिंसटे चाली आसुची ताकू धरि की काम करिया आदर्शवादी आधार। मु शॉर्टकट कहू तापर बहरी कोन अछि पढिबा। वास्तववादी आधार कहले प्रेजेंट सिनारियो प्रेजेंट सिचुएशन रे कोन चालीची वर्तमान चिंताधारा वर्तमान परिस्थिति रे जो जिंस गुडी को चालीची वर्तमान परिस्थिति अनुसार निजो परिवर्तन करिबो छि वास्तववादी आधार हेलानी। आदर्श माने मु तुम केमति कहली जनक आदर्श रे अनुप्राणित हली माने कोन से जणे होउछ कि बहुत माने पुणा लोक तांकर होउछ कि आदर्श रे अनुप्राणित हली। वास्तववादी अर्थ वास्तव अर्थ कोन रियल वर्तमान दुनिया रे जोटा रियल फैक्ट सेटा होची वास्तववादी आधार ए दीटा भीतर टिके डिफरेंस तुम बुझिगल अल्प बहिरे कोन अछि देखिबा तापर से होची उपयोग तले पूर्व आलोचना तुम संज्ञा ए सब जानछो संकीर्ण व्यापक अर्थर सेही जन चिंता करियो शिक्षार लक्ष्य कहले कोन बुझ से पचार शिक्षार लक्ष्य कहले कोन बुझे तुम जानछो साधारणतः कौन सी कार्य को सुचारू रूपे संपादन करिया गले प्रथम एक स्थिर लक्ष्य अवलंबन करी अग्रसर हेबाकू पड़े ठीक कहले नै कौन सी कार्य सुचारू रूपे संपादन करिया हेले प्रथम एक स्थिर लक्ष्य अवलंबन करी अग्रसर हेबाकू आवश्यक। जदि लक्ष्य ही नथिबो ताले तमे करिवो कोन किछ तो गोटे लक्ष्य थिबो कारण किछ गोटे लक्ष्य को रखिकी तो जाई आगु को बढ़िया कहि थाए ना जदि सेति पय पूर्वरु गोटे लक्ष्य निर्धारित करा जाई थाए नहेले कार्य सफलता पाइबा असंभव नहेले कार्य सफलता पाइबा असंभव निहाती भाबरे सेही परि शिक्षा क्षेत्र में लक्ष्य निर्णय करबा को गुरुत्वपूर्ण प्राथमिक पदक्षेप ए जिनसटी मन रखिता
ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଧାନତଃ ଦୁଇଟି ଆଧାର ଅଛି, ତାହା ହେଲା ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଆଧାର, ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଧାର। ବୁଝିପାରିଲ? ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଆଧାର, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଧାର। ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଆଧାର, ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଆଧାର କଣ? ସେ କହିଲା ଏକ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହତ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥାଏ। ସେ କହିଲା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଆଧାର ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହତ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ମହାନ ମହାନ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ମହାନ ମହାନ ଆଦର୍ଶ ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ କହିଲା, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ପୁରୁଣା, ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ହିତ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୋଦିତ ନ ହୋଇ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ସେ କଣ କହିଲା, ମାନେ ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ମାନେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପର୍ସନଙ୍କର ହଉଛି କିନା କଣ କହିଲ, ମାନେ ଯୋଉ ସାଧନ ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ, ମାନେ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହଉଛି କିନା ତାଙ୍କ ନିଡ୍ କୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ହଉଛି ଦରକାର ସେଇ ଜିନିଷଟି ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ହେଇନି ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଆଧାର। ଏହା ପୁରା ଟୋଟାଲ ହୋଲ ପାର୍ଟ କୁ କଭର କରୁଛି, ହୋଲ ପପୁଲେସନ କୁ କଭର କରିବ। ଏହା କଣ କରିବ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ହଉଛି କଣ ସୁସମାଜରେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ସଂସ୍କୃତି ସଂରକ୍ଷଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆଦିକୁ ଶିକ୍ଷାର ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଇଏ କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଫୋକସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପୁରା ସମାଜକୁ, ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଫୋକସ କରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଆଧାର। ବୁଝିପାରିଲ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଆଧାର କଣ? ଏବେ ପଢିବା ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଧାର। ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାଜରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଧାର କଣ କହିଲା ଦେଖ, ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାଜରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ସମାଜର ତତ୍କାଳୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ କୁ ଦେଖିକିନା ତତ୍କାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ମନେକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିନାରିଓ ଯାହା ଅଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ହଉଛି କିନା ସୋସାଇଟି ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ହଉଛି କଣ, ସେଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ତିଆରି କରାଯିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଧାର। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଆଧାର ସେ ପୁରା ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପୁରୁଣାରୁ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆସିଛି ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇକିନା ସେ ସେଇଭଳି ଡେଫିନେସନ ତିଆରି କରିବ। ଦିଟା ଭିତରେ କ୍ଲିୟର ହେଲା, ବାସ୍ତବବାଦୀଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବ ରିଅଲ ଏବେର, ଆଦର୍ଶବାଦୀଟା ହଉଛି କିନା ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରା। ଶିକ୍ଷାର ଏଇ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମୟ ତଥା ସମାଜ ପ୍ରয়োଜନ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ବାସ୍ତବବାଦୀ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହଉଛି କଣ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲି ନା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଯେମିତି ଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତିଆରି କରାଯିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଧାର। ତାମାନେ କଣ, ଆଗକୁ ସମାଜ ଯେମିତି ହବ ତାର ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମିତି ହବ, ତାମାନେ କଣ ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ମତବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାବିତ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଦେଖ ଶିକ୍ଷାର ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖ, ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଯଥା ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସୁସଂହତ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନ ଯାପନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡିକ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଭିନ୍ନ ମତବାଦ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାର ଉପରୋକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ହେଲା, এই ସବୁତକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଆମକୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ମିଳିବ, ଦିଟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ସେ ଦୁଇଟି ହେଲା କଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା। ବୁଝିଲ, ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବାସ୍ତବବାଦୀରୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆସିଲାନି। ଆଦର୍ଶବାଦୀ କଣ କହିଲା, ସିଏ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହଉଛି ପୁରା ଫୋକସ ନ କରିକି ପୁରା ହୋଲ ସମାଜକୁ ଫୋକସ କରୁଛି କହିଲା। ବାସ୍ତବବାଦୀ କଣ କହିଲା, ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଧାରରେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ହଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ସମୟରେ ସମାଜରେ ଯାହା ଚାଲିଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସଂଜ୍ଞାଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସେଇ ସମୟରେ ଯିଏ ମତ ଦେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ମତଟି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷରୁ ଦିଟା କଥା ବାହାରିକି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସାମାଜିକ। ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଅନୁସାରେ ଏବଂ ସମାଜର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଅନୁସାରେ। ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଅର୍ଥ କଣ, ନିଡ୍, ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଡ୍ ଅନୁସାରେ ହଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯିବ
ସମାଜର ନିଡ୍ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଚାଲିବ। କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କଣ ଚାଲିବ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ହଉଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ହଉଛି ନା ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ବ୍ୟକ୍ତିର ହିତ ସାଧନ ହଉ, ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମୁଖ୍ୟ, ସମାଜ କେମିତି ଆସିବ। ମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ହଉଛି ଡିବେଟ କରୁନି, ଡିବେଟ ବହିରେ ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ସେଟା କହୁଛି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ସମାଜ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସମାଜ, ଏଇ ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେମାନେ ସିଏ ମାନେ ବହିରେ ସେ କହିବା କଥା ତାଙ୍କ ଡିବେଟ ଅନୁସାରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗୁ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମାଜ ଆଉ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫରରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମାଜ ଫରରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମାଜ ନଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁଆଡେ ଆସିବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଚାଲିଛି। ୟାକୁ ପଢିବା ଆମେ ସେମାନେ କଣ କଣ କହିଛନ୍ତି, ୟାର କ୍ରିଟିସିଜିମ କଣ ହେଇଛି, ମାନେ ୟାର କ୍ରିଟିସିଜିମ କହିଲେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କଣ ହେଇଛି, ସେ କ୍ରିଟିସାଇଜ ଟିକୁ ଆମେ ସମାଲୋଚନାଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଜିନିଷଟି ଏବେ ବହୁତ ହେଲା, ଏଇ ଟାଇମ ମାନେ ଏଇଠୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଦେଖ ପୁରା ମଜାରେ ପଢ। ଦେଖ ସେ କଣ କହିଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ଦିଟା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବାହାରିଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ। ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବାସ୍ତବବାଦୀରୁ ଦିଟା ବାହାରିଲା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ। ସେ କଣ କହିଲେ ନା କେତେକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରয়োଜନୀୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବିଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଶିକ୍ଷା ସାମାଜିକ ପ୍ରয়োଜନୀୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପଛରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସମାଜ ନା ସମାଜ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ। ଆସିଲା କଣ କହୁଥିଲି, ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସମାଜ ନା ସମାଜ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ? ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଦେଖିବା ତମର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ କଣ। ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦବ। ଦେଖିବା ତମର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ କଣ, ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସମାଜ ନା ସମାଜ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ଧାଡିଟାର ଏଇଟା ହଉଛି ତମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲା। ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସମାଜ ନା ସମାଜ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ? ଶିକ୍ଷା କାହାର ପ୍ରୟୋଜନ ପୂରଣ କରିବ? ଶିକ୍ଷା କାହାର ନିଡ୍ ପୂରଣ କରିବ, ବ୍ୟକ୍ତିର ନା ସମାଜର? ମନେ ରହିଲା? ଏଇଗୁଡାକ ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡାକ ଏଗୁଡାକ ଆରାମସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଛପିଯିବ, କାରଣ ଇଏ ସେଇଭଳି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯୋଉଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଆଉ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡାକ ହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଛପିଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସମାଜ ନା ସମାଜ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ? ସମାଜ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା କାହାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ପୂରଣ କରିବ, ଶିକ୍ଷା କାହାର ନିଡ୍ ପୂରଣ କରିବ, ବ୍ୟକ୍ତିର ନା ସମାଜର? ଗୋଟିଏ ମତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ସମାଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଗୋଟେ କଣ କରୁଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ମାନେ ସେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛି, ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଦଉଛି। ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ସାଇଡଟା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସାଇଡଟା କାହାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛି ନା ସୋସାଇଟିକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛି, ଆମର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛି। ଏଣୁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହବ। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ପୁରା ସମାଜ ପ୍ରତି ପୁରା ସାମାଜିକ, ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସମାଜ ପ୍ରତି ପୁରା ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ନିହାତି ଭାବରେ ଯିବେ। ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିର ମଙ୍ଗଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା, ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ, ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ଯିବେ। ତ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିହାତି ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ୍ରିଏଟ ହବ, ସେଇଟା ତଳକୁ ହବ କ୍ରିଏଟ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖିଲ, ସାଇକୋଲୋଜି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସାଇକୋଲୋଜି କାହା ପାଇଁ? ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ। ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନେ ଦେବେ, ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସମାଜବିତ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମାଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ କଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇଠି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାମାଜିକଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଗୋଟେ ଥର ବୁଝିଗଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ଏବେ ଆସିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏବେ ପିକରେ ରହିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି। ଅନେକ ଶିକ୍ଷାବିତ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଅନେକ ଶିକ୍ଷାବିତ ଯୋଉ ଫିଲୋସୋଫର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଫିଲୋସୋଫର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ କଣ ମତ ଦିଅନ୍ତି? ସେମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ସେ କଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ମାନେ କଣ? ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହିଁ କେବଳ ଏଜୁକେସନର ଏମ୍ ହବା ଦରକାର। କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ହେଲେ ସମାଜର ବିକାଶ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବ। ମନେ ରହିଲା? ମନେ ରଖୁଥାଅ। ସେ କହିଲେ କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ହେଲେ ସମାଜର ବିକାଶ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବିକାଶ ହେଇଗଲା,
सी सोसाइटी गठन करके समाजर विकास से आराम से कर दे पारिबो यांको पॉइंट ऑफ व्यू एटा बुझुता तापर एटी कारण गुडी को देला से माने कोन कोन कहिसंदी जीव विज्ञानी माने कोन मत देछन देखो जीव विज्ञानी मानक मतरे प्रत्येक शिक्षार्थीर जैविक प्रयोजन आवश्यकता अन्य शिक्षार्थी प्रयोजन ठार भिन्न यही प्रयोजन पूरण पाई प्रत्येक निज निजर बाटरे प्रयत्न करिथांती बुझिल एणु प्रत्येक शिक्षार्थीर व्यक्तिर प्रयोजन चरितार्थ करने शिक्षार लक्ष्य सूचना व्यक्तिर विकास शिक्षार मूल लक्ष्य बुझिल जीव विज्ञानी माने कौन कहले कहले व्यक्ति होची जो अच्छी गोटे व्यक्ति तार बहुत सारा जैविक प्रयोजन अच्छी तार नीड बहुत अच्छी समस्त नीड कौन भिन्न भिन्न अच्छी से कहला ये जो प्रयोजन पूरण करने प्रत्येक निज निज बाटर से कार्य करिथांती प्रयत्न कार्य करिथांती एणु प्रत्येक शिक्षार्थीर व्यक्तिर जो प्रयोजन चरितार्थ करने शिक्षार लक्ष्य ये जो नीड से माने पूर्ण करने को चाहूचंती समस्त जो भिन्न भिन्न नीड अच्छी सेगुड़िक पूर्ण करबा होची कहार लक्ष्य ना शिक्षार लक्ष्य हेबा उचित सेथिपाई जो पूरा मूल लक्ष्यटी सूत्र व्यक्तिर विकास माने जो व्यक्तिर विकास शिक्षार मूल लक्ष्य हेबा उचित एठी आइला गोटे व्यक्ति को जीव विज्ञानी माने एटा कहिले तापर असले प्रत्येक शिक्षार्थी प्रकृति और स्वभाव अन्य शिक्षार्थी भिन्न प्रत्येक शिक्षार्थी कौन स्वभाव प्रकृति मु कौन कहली इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखा जाए ना एटा रहिबाटा मस्ट जदि समस्ते एकापरी बिहेव करिवे समस्ते एकापरी हे जिवे ताहाले यदि इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहिबो नाही ताहाले यूनिकनेस आसीबो कोठु यूनिकनेस तो अछि ना समस्तक भितरे सेही होची कथा कहला प्रत्येक शिक्षार्थीर प्रकृति स्वभाव अन्य शिक्षार्थी ठारू भिन्न प्रत्येक शिक्षार्थीर विकास तार स्वभाव अनुଯାयी होइथाय प्रत्येक शिक्षार्थीर विकास से कौन कहला तार स्वभाव अनुଯାयी होइथाय एणु प्रकृतिवादी शिक्षावित माने ये आगुर कौन जाइथिले जीव विज्ञानी एबे आसले प्रकृतिवादी एणु प्रकृतिवादी शिक्षावित माने मते व्यक्तिर स्वभाव तथा स्वयंशासित विकास शिक्षार लक्ष्य हेबा वांछनीय प्रकृतिवादी माने कौन कहले ना होची डिफरेंसेस अछि तो डिफरेंसेस अछि माने तार स्वभाव अनुଯାयी से होची ना कोन व्यक्तिर स्वभाव अनुଯାयी तार विकास होता है तेणु प्रकृति शिक्षाविद मतरे स्वभाव तथा स्वयं शासित विकास शिक्षार लक्ष्य होगा उचित मनीष पूरा ये कौन व्यक्ति ऊपर फोकस कले तापर आसले मनस्तत्वविद माने मनस्तत्वविद मानक मतरे शिक्षा एक व्यक्तिगत प्रक्रिया निहाती भाव में अर्थ तो शिक्षा एक व्यक्तिगत प्रक्रिया ही हम कारण साइकोलोजी कौन से समाज ऊपर यूज कर व्यक्ति ऊपर कौन सी दुईटी शिक्षार्थी बौद्धिक सामर्थ्य तथा आवेग दृष्टि समान नुहति सब जगह गोटे टर्म यूज होती समस्त भिन्न भिन्न बुझिल ए पॉइंट तो मन होला समस्त भीतर इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखा जाए ए पॉइंट सब जगह कमन अछि एणु प्रत्येक शिक्षार्थीर अंतर्निहित शक्तिर विकास पाई निर्दिष्ट और स्वतंत्र शैक्षिक व्यवस्था करा जिबा आवश्यक एते प्रत्येक शिक्षार्थीर कोन इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई तांको पाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो एजुकेशन माने प्रोसेस होबा दरकार बा एजुकेशन फैसिलिटी मिलिबा दरकार व्यवस्था करा जिबा आवश्यक अथवा ए दृष्टि शिक्षार लक्ष्य व्यक्तिगत स्थिर करा जाय आध्यात्मिक विकास एक एकांत व्यक्तिगत आध्यात्मिक लोक माने कोन कहले आध्यात्मिक विकास एकांत व्यक्तिगत तेणु शिक्षार उद्देश्य होची शिक्षार्थी को आत्मसाक्षात स्तर को उन्नीत करी जीवनर उच्चतर मूल्यबोध कर्षण करबा एथिपाई शिक्षार लक्ष्य व्यक्तिगत होबा आवश्यक आध्यात्मिकवादी माने कोन कहले ना व्यक्तिर जो आध्यात्मिक विकास होची एकांत व्यक्तिगत जो आध्यात्मिक विकास होची मनुष्य से तार निजर होची इच्छा अनुसार निजर होची निजर प्रयोजनीयता पूर्ण करूची सेटा निज ऊपर डिपेंड से करूची तो ये कोन ना शिक्षा उद्देश्य होची शिक्षार्थी आत्मसाक्षात स्तर को उन्नीत करी जीवनर उच्चतर मूल्यबोध रे पहुंचबा माने पूरा मोक्ष प्राप्ति एथिपाई शिक्षार लक्ष्य व्यक्तिगत होबा आवश्यक बुझिलो आध्यात्मिकवादी माने कोन कहले शिक्षार लक्ष्य व्यक्तिगत आवश्यक ए आसले प्रगतिवादी माने प्रगतिवादी प्रैग्मेटिज्म प्रगतिवादी शिक्षाविद मानक मतरे कोन ना मानव जातिर प्रगति केतक विशिष्ट व्यक्तिगत अवदान फल संभव होता है प्रगतिवादी माने कोन कहले सी कहले मानव जातिर जो विकास हबो सेटा केतक इंडिविजुअल व्यक्तिगत पर्सनालिटी माने अछंती माने सोशल फेस गुडी को अछंती तांको व्यक्तिगत अवदान फल रे ही एटा संभव होइछ बुझि परलो एणु एही व्यक्ति मानक व्यक्तित्वर विकास पाई उपयुक्त परिवेश सृष्टि करबा सेमानक अवदान प्रक्रिया को सुगम करबा आवश्यक
ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ବିକାଶ ଫଳରେ ସମାଜ ସ୍ୱତଃ ବିକଶିତ ହବ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ। ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ସେ କଣ କହିଲା? ସେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ମାନେ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ପିପୁଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ମହାନ ଅବଦାନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଫଳରେ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ହଉଛି କଣ ନା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଅବଦାନ ଫଳରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡିକ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତିର। ଏଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଫୋକସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଫୋକସ କରିପାରିବ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଟୋଟାଲ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଥର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏସବୁ ଏତେ ଜାଣିଗଲା। ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ। ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତାର କ୍ରିଟିସିଜମ କଣ ଦେଖିବା। କ୍ରିଟିସାଇଜ ସମାଲୋଚନା ହଉଛି ଗୁଡିକ କଣ ଦେଖିବା। ସମାଲୋଚନା ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ତ ସମାଲୋଚନା ହେଇଥିବ, କାରଣ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପର ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟାଇପର, ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଟେ, ତ ଯୋଉମାନେ ସମାଜବାଦୀ ମାନେ ସେମାନେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବେ। ସେଟା କଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମାଲୋଚକ ଉଗ୍ର ଅର୍ଥରେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନାପସନ୍ଦ କରିବାର ତାଙ୍କ ରିଜନ ସେ କଣ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ନାପସନ୍ଦ କରିବାର ରିଜନ ହଉଛି ସେମାନେ ଦେଲେ ନା ଅତୀତରେ କିନା ଆମେ ଜାଣିଛ ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି ଥିଲେ, ତାପରେ ଆଡଲଫ ହିଟଲର ଥିଲେ, ତାପରେ ହଉଛି ଆଉ ମାନେ କଣ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଗୁଡା ଥିଲେ। ନା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଅର୍ଥ ସେ କଣ ଦେଖେଇଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ଦେଲେ ନା ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ତମେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କହିକି ତମେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଅତୀତରେ ଯୋଉ ଏମାନେ ଥିଲେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଗୁଡିକ, ଏଗୁଡିକ କଣ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ କି? ଏମାନେ ତ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ କଣ ଗୋଟେ ସମାଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ କି? ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଜ ଯୋଉଠି ପୁରା ଖୁସି ହସ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ, ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆସିବନି, ତାଙ୍କର ଡିବେଟଟା ଏଇଟା ରହିବ, ସାମାଜିକର ରହିବ ଆଗକୁ ବୋଧେ। ଦେଖ ସେ କଣ କହିଲେ ନା ଏହି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟର ନିମ୍ନ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ତଥା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ମାନେ ପୁରା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମୁଖ୍ୟ, ତା ମାନେ କଣ ତାକୁ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ କରିବ, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବ, ସ୍ୱାର୍ଥପର କରିଦବ। ଏହା ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରେ। ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଯୋଉ କଲଚର ଗୁଡିକ ଅଛି, ଏଗୁଡିକ ସେ ହାର୍ମ କରିବ। ଏହା ରୁଦ୍ଧିବଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ପରିପନ୍ଥୀ, ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ପରମ୍ପରା ଗୁଡିକ ଅଛି ତାର ପୁରା ଏଗନେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏହା ସମାଜର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରେ। ସମାଜର ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟି ରହିବ, ସମାଜର ଯୋଉ ମେନ ରୋଲ ଟି ରହିବ, ତାକୁ ଇଏ ପୁରା କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିଦଉଛି। ଏତିକି ହେଲା ତାଙ୍କର କ୍ରିଟିସାଇଜ। ତା ତଳକୁ ଆସିଲା ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ବହୁତ ସହଜରେ ମନେ ରହିଯିବ। ଦେଖ କେମିତି ସେ ଦେଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ମତବାଦୀ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ସେମାନଙ୍କ ମତ ରୂପେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିସାରିଛେ। ସେହିପରି ସମାଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସିଏ କହିଲା ମଣିଷ ଏକ ସାମାଜିକ ଜୀବ, ମଣିଷ ଏକ ସାମାଜିକ ଜୀବ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିକ ବିକାଶରେ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ପିତା ମାତା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଶିକ୍ଷକ, ସହପାଠୀ, ବନ୍ଧୁ, ଶତ୍ରୁ, ମିତ୍ର, ଭୃତ୍ୟ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆଦିଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏହି ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଉପରେ ଫୋକସ କଲେ। ଏମାନେ କଣ କହିଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ନିହାତି ଭାବରେ କିଏ କାହାର ବାପା ହେଇଥିବ, କିଏ କାହାର ପୁଅ ହେଇଥିବ, କିଏ କାହାର ଭାଇ ହେଇଥିବ, କିଏ କାହାର ମାନେ ବନ୍ଧୁ ହେଇଥିବ, ଶତ୍ରୁ ହେଇଥିବ, ମିତ୍ର ହେଇଥିବ, ଶିକ୍ଷକ ହେଇଥିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହେଇଥିବେ। ସିଏ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ତା ଛଡା ମଣିଷ ସାମାଜିକ ଆଚାର, ପରମ୍ପରା ତଥା ସଂସ୍କାର ଆଦି ଦ୍ୱାରା ବଂଶାନୁକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ପ୍ରଭାବ, ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ମାନେ ଗୋଟେ ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ସମାଜରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି। ସମାଜବଦ୍ଧ ଜୀବନ ଯାପନ ଫଳରେ ମଣିଷର ନିରାପତ୍ତା, ଶାନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ, ବିଚାର, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଶିକ୍ଷା, ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ, ମାନସିକ ବିକାଶ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟୋଜନ ଗୁଡିକ ସାର୍ଥକ ସାମାଜିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ରହିଲା, ନ୍ୟାୟ, ବିଚାର, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଶିକ୍ଷା, ଏସବୁ ଗୁଡିକ କଣ ନା ସାମାଜିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ।
ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କହିଲା, ସମାଜ ବିକାଶ ଲାଭ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଆପେ ଆପେ ହୁଏ। ସେଠି ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ହେଲେ ସମାଜର ବିକାଶ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ଆମେ କଣ ପଢିଲେ, ସମାଜର ବିକାଶ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ତମେ ନିଜ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରୁ ଗୋଟେ ଭାବ, ଇମାଜିନ କର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡିବେଟ ଚାଲେନି, କୁକୁଡ଼ା ଫାଷ୍ଟ ନା ଅଣ୍ଡା ଫାଷ୍ଟ, କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା ନା ଅଣ୍ଡା ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିବେଟ ଚାଲୁଥିଲା ଯେମିତି। ଏବେ ଏଥିରେ ତମେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର ଦିଅ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହବ ନା ସମାଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲେ ସମାଜ ଆପେ ଆପେ ମାନେ ହେଇଯିବ, ନା ସମାଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ? ଇଏ ଗୋଟେ ଡିବେଟ, ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ପୁରା ମଜା ମଜା ଡିବେଟ ଗୁଡିକ ଚାଲୁଛି। ଯାହାର ଆନ୍ସର ତମେ ଯାହା ଦବ, ଆନ୍ସର ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦବ, ତମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବ, ତା ଦେହରେ କିଛିଟା ଭୁଲ ଥିବ କିଛିଟା ଠିକ ଥିବ, କାରଣ ତମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ, ଆଉ ଜଣେ ଦେଲା ସେ ତା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଦେଇଦବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କଣ ନା, ଆମେ ଆମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଜଣାଇ ପାରିବା। ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଗୁଡିକ ସଲ୍ଭ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ସଲ୍ଭ ହବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ସମାନ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଭଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେ କହିଲେ କଣ ନା, ସୁତରାଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମାଜର ପ୍ରଭାବ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ସମାଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର, ସେ କହିଲେ। ଏବେ ଆସିଲା ଦେଖ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କଣ ପାଇଁ ତମେ ବ୍ୟକ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହଉଛି ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛ, ଯୋଉଟା କି ସମାଜକୁ ହଉଛି କଣ ନା କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛି। ସେ କହିଲା ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୁଇଟି ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଉଗ୍ର ରୂପ, ଅନ୍ୟଟି ଉଦାର ରୂପ। ଗୋଟିଏ ଉଗ୍ର ରୂପ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଉଦାର ରୂପ। ଉଗ୍ର ରୂପଟି ଏକଛତ୍ରବାଦ, ଉଗ୍ର ରୂପଟି ଏକଛତ୍ରବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତିଫଳନ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ରୂପ, ଗୋଟେ ଉଦାର ରୂପ। ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତାହାର ଆକାଂକ୍ଷା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି। ଯୋଉ ଉଗ୍ରବାଦୀ ମାନେ, ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ମାନେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କଣ ହଉଥିଲେ ନା, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନିଡ୍ ପୂରଣ ହଉ ନ ହଉ କିଛି ମାଇନେ ରହୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖୁଥିଲେ। କହୁଥିଲେ କଣ ନା, ସମାନ ପୁରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେମିତି ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଠିକ ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ, ସେଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଖରାପ ହଉ କ୍ଷତି ହେଲେ କୌଣସି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମତରେ, ଉଗ୍ରବାଦ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆୟତ, ତାହାର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସବୁବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବା କଣ ପାଇଁ ଦେଲା ଜାଣିଛ? କାରଣ ସେ ସାମାଜିକ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସରିଲା, ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବ। କାରଣ ଦେଖ ଆଗ କାଳରୁ ଏମିତି ହଉଛି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ମାନେ ଏମିତି ନା ସମାଜକୁ ହିଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖୁଥିଲେ, ସବୁକିଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଗ୍ରୀକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ପାର୍ଟା, ୟୁରୋପ ଜର୍ମାନୀ, ହିଟଲରଙ୍କ ନାସିବାଦ, ଇଟାଲୀ ମୁସୋଲିନୀଙ୍କ ଫାସିବାଦ। ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉମାନେ କିଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମଷ୍ଟିଗତ ପ୍ରୟୋଜନ ପରିଦ୍ରୁତ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲା, ଯେମିତି ନାଜିବାଦ, ଫାସିବାଦ ଏଗୁଡିକର ଅଛନ୍ତି, ବେନିତୋ ମୁସୋଲିନି ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ହଉଛନ୍ତି ଯାଇକିନା ଯୋଉ ହିଟଲର ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ କଣ ନା, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଯାଇକିନା କଣ ନା ହଉଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହଉଛି ବେଶୀ ଫୋକସ ଦବା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା, ସେମାନେ ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡିବେଟ କଣ ରହିବ ଜାଣିଛ? ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରଟି ଗଠନ କରାଗଲା ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କିଏ ଖୁସିରେ ଥିଲା? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହଉନଥିଲା, ଖାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହଉଥିଲା, ଏବଂ ଯିଏ ହଉଛି ତାକୁ ଗଠନ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହଉଥିଲା। ଇଏ ହଉଛି ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଡିବେଟ, ବୁଝିଲ? ତାପରେ କଣ ଉଦାର ଅର୍ଥ କଣ କହିଛି ଦେଖ, ଉଦାର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ କରିବା ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସମାଜରେ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିର, ଏହି ଉଦାର ରୂପ ଭାରତ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆମେରିକା ପ୍ରଭୃତି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ରୂପେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ।
प्रमुख शिक्षाविद जॉन लुई देख जॉन लुई केमती गोटे केमती लोक देख सब जगह से आसुछन्ति सब जगह तांकर किछि गोटे मत थिबो सब जगह से इन्वॉल्वमेंट अछन्ति जतिमे तांको मन रखिबो टिके भलसे जॉन लुई गणतंत्र व्यक्तिर सामाजिक दक्षता उपरे विशेष गुरुत्व देइछन्ति सामाजिक दक्षता लाभ करने द्वारा व्यक्ति निजक सामाजिक सर्वविध कल्याण दिगरे नियोजित करे निजर तथा समाजर यथार्थ प्रगति साधन में समर्थ हुए महात्मा गांधी समाज सेवा सामाजिक दक्षता नागरिकता और शिक्षार सामाजिक लक्ष्य भाव प्राथमिकता देइछन्ति बुझिल तमे एते सारा बहिर वर्ड मन रखा नहीं बस दीटा भीतर तुम डिफरेंसेस कौन सेटा ही बुझी जाओ तमे तम वर्ड यूज करिके आराम रे लिखि पारिबो एथिरे किछि असुविधा नाही बुझि पारलो से खाली मन रख से कौन कौन एग्जांपल देछि से कौन कौन माने केमिति जे डिफरेंसेस करिछि आ व्यक्तिकर पॉइंट ऑफ व्यू टा कौन सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू टा कौन ए दीटा भीतर पार्थक्य कौन एतिके बुझि जाओ पूरा माने चैप्टर टी बढ़िया चलियो एई तीनोटी जिंस से देला कौन देला से ना गणतंत्र राष्ट्र शिक्षार केतोटी सामाजिक लक्ष्य होची अछि गोटे सुनागरिक गठन नेतृत्व विकास जातीय संहति बुझिलो एई तीनोटी होची अछि सुनागरिक गठन गणतांत्रिक राष्ट्र जेकोसी राष्ट्र विकास में उत्तम नागरिक बलिष्ठ भूमिका रही जड़े व्यक्ति को उत्तम नागरिक भाव गढ़ी तोड़ा शिक्षार मौलिक कर्तव्य कौन देखिए आम जो फंडामेंटल ड्यूटीज गुड़ाक अच्छी मौलिक कर्तव्य गुड़िक संविधान केते धारा अच्छी 51A आम जो मौलिक कर्तव्य गुड़िक अच्छी मौलिक कर्तव्य गुड़िक देख सब कर्तव्य गुड़िक पढ़ से गोटे उत्तम नागरिक गठन उपर फोकस कर गणतांत्रिक राष्ट्र से गोटे उत्तम नागरिक गठन उपर फोकस कर माने गोटे नागरिकर कर्तव्य कौन रहिबा दरकार ताकू राष्ट्र अधिकार देला जे तू ए करि पारिबो एटा तोर अधिकार एटा क्षुण्ण हेले तू कौन ना निजे अपील करि पारिबो जस्टिस पाइ निजे अपील करिवो किंतु तू तो अधिकार पाइलु तोर कर्तव्य कौन अछि राष्ट्र पाई तू कौन करवा दरकार सेटा होची कौन ना निजर होची व्यक्तित्व गोटे सुनागरिक गठन करने पे से कहूची व्यक्ति को तार अधिकार और दायित्वबोध संपर्क में सचेतन कराइबा तथा तार देश प्रीति को उज्जीवित करने शिक्षार सामाजिक लक्ष्य तापर कहदेला ना नेतृत्व विकास बलिष्ठ नेतृत्व द्वारा राष्ट्र सर्वांगीन विकास यथा सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक विकास अर्थनैतिक प्रगति आदि संभव होता है तेणु प्रति क्षेत्र दक्ष नेतृत्व सृष्टि करने आवश्यक शिक्षार लक्ष्य से शिक्षा उपयुक्त प्रशिक्षण और व्यवस्था माध्यम व्यक्ति मध्य लुकायित थिबा नेतृत्व गुण विकास करता जो इनर एबिलिटी गुड़िक अच्छी इनर कैपेबिलिटी गुड़िक अच्छी से गुड़िक नेतृत्व भाव में माने प्रदर्शन करता है शिक्षार अन्यतम सामाजिक लक्ष्य जातीय संहति राष्ट्र ऐक्य और संहति न रहिले तार विकास असंभव यदि जातीय संहति न रहिबो जदि होची तार कौन ना ऐक्य न रहिबो एकता न रहिबो ताले होची कोन व्यक्तिर विकास असंभव तार कौन ना जाति धर्म वर्ण भाषा वर्ग निर्विशेष समस्त एक भावना मध्य बांधी होई रहबा को आमे जातीय संहति कहि थाउ बुझिलो जातीय संहति आमे का कहि थाउ माने सबु निर्विशेष रे आमे एकता हेके रहबा आम मध्य यही सद्भावना एकतार अभाव अनेक समय अनुभूत हुए तार कारण जहाँ होना कहीं समस्त को सर्वदा एकता सूत्र में बांधि रखा को प्रत्येक राष्ट्रीय मूल्यबोध संपर्क में उपयुक्त प्रशिक्षण दि जाए शिक्षार यही कार्य तार सामाजिक लक्ष्य को सूचित करे बुझिपाल सामाजिक लक्ष्य एबे आउ जने व्यक्ति आसीबे देख बढ़िया जिनस आसो कौन आसो ना आम व्यक्ति को पढ़िले सामाजिक पढ़िले आदर्शवादी पढ़िले वास्तववादी पढ़िले सब पढ़िले कंट्रोवर्सी शुणिले क्रिटिसाइज देखिले एबे जने व्यक्ति आसीबे से दीटा को बैलेंस करिक नेबे व्यक्ति को सामाजिक हरमन से कौन हरमान हॉर्न है व्यक्ति लोकटार ना मन रखि हरमान हॉर्न को मत शिक्षाविद फिलोसोफर एजुकेशनल सिस्टम
ତାପରେ ସେ ଦେଲା କଣ ନା ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଗ୍ର ସାମାଜିକ ତାନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିପୂରକ ଦିଟାକ ପରିପୂରକ ସେ କହିଲେ ଉଭୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି ସେ ହଁ କହିଲେ ଦେଖ ସେ ଦିଟା ଜିନିଷ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ନେଲେ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଏଠି ନାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ୍ଲିୟର କଲେ ଉଭୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି ଯେହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ମାଧ୍ୟମ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସମାଜ ସମାଜ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିଟା ଯାକ ମିଶିକି ରହିବେ ଶିକ୍ଷାବିତ ରସ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତିରେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ସମାଜର ଉନ୍ନତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୁଏ ରସ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆସିଲେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି ଗଲା ଦିଟାକୁ ଏମାନେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସମାଜ ସମାଜ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡାରୁ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଦିଟା ଏକା କରିଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସମାଜରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିକାଶକୁ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସମାଜରେ ଜଣେ କଣ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିକାଶକୁ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଶିଖିବ ସେ କୋଉଠି ଶିଖିବ ସେ ସମାଜରେ ହିଁ ଶିଖିବ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି ଶିଖିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ସେ ସମାଜରେ ରହୁଛି ସେ ସମାଜରେ ହିଁ ଶିଖିବ ନା ଯାହା ଶିଖିବ କଣ କରିବ କୋଉଠି ଶିଖିବ ସମାଜରେ ଶିଖିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ହଉଛି ସମାଜ ଯୋଉ ଅଛି ଏ ସମାଜର ଯେତେବେଳେ ଅଛି ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିକି ତାର ଶିକ୍ଷାର ପୁରା ଟପ୍ ପିକ୍ ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ତାପରେ ଶିକ୍ଷାବିତ ହର୍ମାନ ହର୍ନ କଣ କହିଛନ୍ତି ହର୍ମାନ ହର୍ନଙ୍କ ମତେ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଯେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟାପକତାର ପରିସ୍ପୃଷ୍ଟ କରିହେବ ନାହିଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସାମାଜିକ ପରିସ୍ପୃଷ୍ଟ କରିହେବ ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ ସେ କହିଲେ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟର ବିଶେଷତା ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ କିନ୍ତୁ କିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାହିଁକି ମୁଁ ଚାପ୍ଟର ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛି କଣ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାରୋ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ପର୍ଟିକୁଲାର କହିଦେଲା ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ସର୍ବେ ସର୍ବା ଠିକ ନା ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ତା ଦେହରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ତମେ ସେତିକିରେ ହିଁ ରହିଯାଇନି ଅଲଗା ବି ଅଛି ସୁତରାଂ ଶିକ୍ଷା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ସିଏ ଏଗୁଡିକ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ବିବେଚନା ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ତାପରେ ଗଲା ନୂତନ ତଥା ଉନ୍ନତ ଭାବଧାରାର ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତା ନୂତନ ମାନେ ଯୋଉ ଉନ୍ନତ ଭାବଧାରଣା ଅଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥିବ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ବୈଷୟିକ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ସୁନାଗରିକତା ସୃଜନଶୀଳତା ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସୁନାଗରିକତା ମାନେ ଗୁଡ ସିଟିଜେନସିପ ସମାଜ ସେବା ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ହର୍ମାନ ହର୍ନ ଏତିକି କହିଲେ ଏଗୁଡିକ ରହିବା ଦରକାର ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ଆଜ ତ ଟାଇମ ମିଳିଲେ ଆଜି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏଇଟା ପଢିବା ଏଇଠୁ ଆସିବ କଣ ଏଇଠୁ ତମେ ଏଇନା ପଢିବ ପୁରା ସମସ୍ତ ଫିଲୋସୋଫର ମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ମତ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତ ଆସିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ତ ଆଜି ବୁଝିପାରିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ପଢିଲେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟାପକ ତାପରେ ପଢିଲେ କଣ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଓ ବାସ୍ତବବାଦୀ ତାକୁ ପୁଣି କଣ ଦି ଭାଗରେ କରିଛନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିକ ସାମାଜିକ ତାପରେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଅଛି ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉ ପୂରଣ ସାମାଜିକ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ପୁଣି ତାକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଦିଟା ମାନେ ଦି ଭାଗ କରିକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉଗ୍ରବାଦ ଗୋଟେ ଉଦାରବାଦ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢିଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ରିକ୍ୟାପ ଛୋଟ ରିକ୍ୟାପ ଆମେ କରିଦେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମେ ପଢିଲେ ତ ଏଥିରେ କାହାର କିଛି କଣ ଡାଉଟ ଅଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଶୁଣିଲ ତାକୁ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ହଉଛି କି ନା କଣ ନା ଆମେ ଏ ସାଇଡ୍ କେ ଯିବାନି କି ଏ ସାଇଡ୍ କେ ଯିବାନି ଆମେ ମଝିରେ ରହିବା ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଯାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା ସେଥିରେ ଥିଲେ ରସ୍ ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲେ କିଏ ହର୍ମାନ ହର୍ନ ଥିଲେ ଏଇ ଦିଟା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ହର୍ମାନ ହର୍ନ ତାପରେ କହିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ରିକ୍ୟାପ ଟିକେ ତ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ କାହାର କିଛି ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ରହିଲା କି କିଛି ଅସୁବିଧା ତ ନଥିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି କାହାର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ କୋଉ ଧାଡି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିବେ ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ